हरि राम नामा उचिर मना, 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 आगे जम दल बिखम घना, आगे जम दल बिखम घना, आगे जम दल बिखम घना, हरि राम नाम उचिर मना, आगे जम दल बिखम घना, हरि राम नाम उचिर मना, आगे जम दल बिखम घना, हरि राम नाम उचिर मना, आगे जम दल बिखम घना। आज शब्द असी पिछले शब्द चौंकी चदरा मकाई आ रहे हाँ और ये शब्द पहले महल्ले का है। गुरु बाबे नानक का शब्द जिन्हां बाबत उस वेले सामने देख रहे जिहड़े मुसलमान लखारी सी सत्ता जी ते बलवंडा जी, वो अपनी वार च लिखते ने कि गुरु नानक दे रैण हद्दां ही टप गए। गुरु नानक के शब्दां नूं समझना सौखा काम नहीं। उन्हां मुसलमान लखारियां ने सत्ता जी ते बलवंडा जी दोवां ढाडियां ने अपनी वार च लिखिया, नानक ईसर जगन्नाथ उच हद्दी रैण विरकियो। मत समझो उस वेले सिख फॉलोअर ज्यादा सी बाबे नानक दे। पहला मुसलमाना ने बाबे नूं समझिया तदे साडी बाणी दे विच ज्यादा उर्दू पर्शियन दे लफ्ज आउंदे है। हिंदू मखौल करते सी, हिंदू समझ नहीं सी सके जिहड़े कई देवतियां नूं पूज रहे सी। बाबे दी एक दी गल उस शब्द नूं बाबे नूं समझिया ते मुसलमाना ना समझिया। गुरु बाबे नाम ही फिर ऐसा ज्ञान लियांदा नाल भगतां दे रला के जुगां जुगां च जिहड़ी संस्कृत दी लानत पई सी हिंदुस्तान दी, इहदे बगैर ब्रह्म ज्ञान नहीं कोई लिख सकदा। पुराना सारा ज्ञान इन्हां ऋषियां मुनियां दा, गीता इन्ने वेद पुराण शास्त्र संस्कृत च है। एक गुलामी सी जिहड़ी आण के गुरु नानक और उहदे भगतां दे शब्दां ने कट्टी दी। हर जबान नूं हक है रब दा कलाम लिखण लई। इस करके जिहड़े गुरु बाबे नानक ये रेवोल्यूशनरी रिलेटिव ज्ञान है, क्योंकि सिੱਖੀ वाली बनी नहीं सी। बाबा नानक आया दुनिया च, उन्हें देखिया भी ये काम एक नूं ते पूज नहीं रहे और नाले वो काम सारा ही जुगां जुगां की जिहड़ा कर्म कांड का चैप्टर चलिया आ रहा सी। कांड मैंने चैप्टर उर्दू च इहनूं बाब कहंदे आ। जिहड़ा कर्म कांड जुगां जुगां च हिंदुस्तान दे ऋषि मुनियां का ज्ञान बड़ा वड्डा है। आ जिहड़े असीं डिस्कस कर रहे हैं पिछली चौंकी च भी कि 5 अंदरले दुश्मन ने साडे, बाहरले दुश्मन ना कख नहीं बनता मनता बाहरले दुश्मनां नूं। अंदरले सानू सारा ज्ञान कहंदा कि आवर पंच हम एक जना। गुरु बाबे नानक दी ओह थ्योरी है कि ये दुश्मन तुहाडे अंदर है, इन्हां दा मुकाबला करो। हो की रिहा सी, मुसलमानां च हज करन जांदे और उत्थे हज़ारां मर जांदे। जिस वेले हज करदे उत्थे जाके शैतान नूं पत्थर मारदे। एक जगह रखी है जिथे शैतान है कि जिन्ने पत्थर मारोगे इन्हूं तुसीं सवाब आ। कई मारे गए हैं कि सारे। हुण दा लेटेस्ट मजहबां दी ये हालत है। और बाबे नानक ने कहा ओ शैतान ते तुहाडे अंदर है। 5 ईवल फोर्सिस, अपोजिट फोर्सिस, एक अच्छियां फोर्सिस है
एक इंसान रब वालों ये पंज जिहड़े काम क्रोध लोभ मोह हंकार पंज शैतान जिन्हें साडी बाणी च डिस्कस कीते है उथे बाहर बड़ा के उन्होंने ईगल मार दे ईगल नूं पत्थे मार दे कहंदे सारा जिन्ने पत्थर मारोगे उन्ना सुआब हो जाओ और कई थल्ले लम्मे पै के पीड़ मारे। असीं ये चीज़ां तां दसदे हैं कि हुण इस वेले जो गल हो रही सारे रिलीजनां च इस ईवल नूं बैड स्पिरिट्स नूं और अपने क्रिश्चियनिटी च भी और मोजेस दियां 10 कमेंडमेंट्स विच भी और जेशी गीत आ जिहड़े सारे मुसलमान मजहब है सारे शैतान कहंदे हैं असीं इहनूं कहंदे पंज दुश्मन साडे अंदर है बाहरों नहीं कहने। इस करके बाबा ऐसा ज्ञान उन्हें दिता कि वो पांच जने हैं अकाल पुरख नूं सीधा ही शब्द सामने साक्षात होके मैं कह के दिख रहे ने अपने मन नूं समझा रहे ने। उथे राखो नहीं पढ़ना कल भी दसिया सी आप ते बिंदी लाउणी है कि शब्द महाराज किसी को हुक्मन कर रहे कि राखो जाके राखूं मैं रखदा। इस करके सारी बाणी च तुसीं आसानी ना जदों ऐस मेजरिंग स्टिक ना समझोगे ना बाणी भी हर थां बिंदे लिखे नहीं है जिथे उत्ते बिंदा बुलाउणा है किते किते इशारा दिता है। जे किते बिंदे बुलाउण लग पण ते सारे ही बाणी च बिंदे ही बिंदे हो जाना। हुण असीं प्यार नाल सारी कौम नूं एक बन्ने ला रहे हैं भी तुसीं पढ़दे हो पावा हुक्मनामे च आउंदा भी मैं पावा पढ़ना चाहिए पावा पावा तो मंजी का हुंदा वो पावा ही पढ़ के जी अखर लिखे सही गावा आवर न जाना बाणी भाई लिखो लेकिन कोई थोड़ी जी सोची लियाओ विवेक दी भी पावा कह के कुछ बन जाऊगा साडा पावा बनता तो मतलब कुछ। इस करके क्यों नहीं महाराज ने दिंदियां इंडियां लाइया पहला पुरानी बोली च कन्ना नहीं सी हुंदा पंजाबी लिपि जब बनी है सारी इहदे च कन्ना नहीं सी बिंदा दे के काम करता सी कन्ना। पुराना गुरु तेग बहादुर साहब के हुक्मनामे पढ़ो पुरानी लिखत गुरुआं दी पढ़ो उस च नुकता दिता होएगा सिर्फ कन्ने का ते जे किते सारे नुकते पाउण लगदे पावां दा भी किते किते जीवां जां सारे उत्ते नुकता देता। असीं तुआं खोजियां नहीं दे रहे कि गां नूं बाणी विचार नूं बड़ी जरूरी है। सेव कीती बाबे नानक दी पौड़ी सेव कीती संतोख ई नहीं है उत्ते ईड़ी ते दिंदी है सेव कीती संतोख ई। इस करके जिथे बहुत जरूरी दिंदे महाराज ने इशारा करता लेकिन कन्ना नहीं सी हुंदा कन्ना हुण याद होया और चंगा बाणी पॉलिश स्टोरी है होर सारे लेकिन कन्ना नहीं सी हुंदा। कन्ने की जगह महाराज दिंदा पा लेंदे सी हैरी दे पुराणियां लिखतां ते जे किते सारे दिंदे देण लग पओ ते दिंदे ही दिंदे हो जाओ। इस करके जिहड़ा जिथे दिंदा बुलाउणा जे तुसीं शब्द सुरत दी खेड नाल शब्द नूं गा रहे हो अपने आप तुहाडी जुबान तो दिंदा उठेगा। ते जे सिर्फ गाउण जी कला समझी कि बस शब्द नूं गाई चलो बाणी देखना नहीं कि लिखिया की है इहदा भाव अर्थ की है। जे तुसीं दिंदे बना गए तो जिहड़े शब्द ते भावां दे देश चों लिखिया गया उहदे चों तुसीं खेडण लग पओ। इस करके महाराज उत्थे जिहड़ा उन्हां नाल दिंदा जिहड़े सी कन्ना पहला हुंदा सी पहला ते फंडामेंटल रूल समझो भी क्यों पुराने हुण गुरु तेग बहादुर साहब के हुक्मनामे या सारे पढ़ के देखो पुरानी बोली च दिंदा पा जाते सी कन्ने भी हुण सारे दिंदे ही दिंदे हो जाने सी। इस करके जरूरी थोड़ा दिंदे दिते सिर्फ तुसीं बुलाउणे आ दिंदे। इस करके जिहड़ा शब्द है गुरु महाराज का जिहड़ा असीं दई आ रहे हैं पिछे पूਰਨ पढ़ चुके हैं हुण उहदे ते विवेक कर रहे हैं विवेक बने विचार कर रहे हैं भी अपनी मत पिछे रख के शब्दां नूं खोल रहे हैं। और जे तुसीं भावां शब्द समझ के गाओगे तुहानूं फट याद हो जाएगा। यदि असीं सारी उम्र पोथियां ही खोलते रहे कदी
ध्यान ही देना भी एक शब्द ਉਹਨੂੰ याद कर लो कि कहता भाव कभी भुल सकता नहीं शब्द। इस करके ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਚ ਹੱਦੀ ਵੈਣ ਨਾਨਕ ਈਸ਼ਵਰ ਜਗਨਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਜਗਨਨਾਥ ਹੈ। ਜਗਨਨਾਥ ਬੜਾ ਭਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਹੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਈਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਬੂਹੇ ਢੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪੁਰਾਈਆ ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਡੀਵੀਏਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਮਝਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਰਾ ਖਲਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਮਹੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਐਸਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਂਗੇ ਇਥੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਬਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਕਈ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚੋਰ ਤੇ ਲਾਠੀ ਦੋ ਜਣੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਹੋਣੇ ਇਕੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਅੰਦਰ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪੋਜਿਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇੰਦਰ ਅੱਗੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਘੂਕੀਆਂ ਘਮਾਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹਿੰਦੂ ਉਦਮ ਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਏ ਸਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਦੇਖੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਝਖਾ ਮਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਝਖਾ ਮਾਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਗਾਉਣਾ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਘੋਟੇ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘੋਟਾ ਦਾ ਚਲੋ ਸਬਾਣੀ ਦਾ ਰੋਲ ਲੈ ਰਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸੜੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਆਖਣਾ ਔਖਾ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲਵਾਈ ਅਸੀਂ, ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਲੱਭੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ ਕਿ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ, ਠੋਕਰ ਤਾਂ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਹੱਦੀ ਵੈਣ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਈਸ਼ਵਰ ਜਗਨਨਾਥ ਉਹ 'ਚ ਹੱਦੀ ਵੈਣ ਵਿਰ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੇਰਕਾ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਟੱਪ ਗਏ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ। ਸਮਝਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਆਓ ਦੀ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗਾਈਏ ਔਰ ਤਿੰਨ ਥਾਂ ਗਾਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਣੋ ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ। और पांच हम एक जना, और पांच हम एक जना, और पांच हम एक जना, क्यों राखूं कारबार मना, क्यों राखूं कारबार मना, मारे लूटे नीत नीत कैसे आगे करी पुकार जना, मारे लूटे नीत नीत कैसे आगे करी पुकार जना, मारे लूटे नीत नीत कैसे
ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮਾਲ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਧਨ ਅੰਦਰ ਲਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ, ਮਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਵੈਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਪੰਜ ਹੰਸੇ ਜਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਆਪ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂ ਰਾਖੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਮਨਾ, ਕਿਉਂ ਰਾਖੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਮਨਾ, ਕਿਉਂ ਰਾਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨਾ। ਮਾਰੇ ਲੂਟੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਿਸੇ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ। ਕਿ ਮਾਰੇ ਲੂਟੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ। ਮਾਰੇ ਲੂਟੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਜਿਸ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ। ਰੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸੰਡੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਲੁੱਟੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਿਸੇ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ। ਮਾਰੇ ਲੂਟੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ। ਮਾਰੇ ਲੂਟੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਜਿਸ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਕਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਐਸੀ ਹੈ, ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਡੀਜਿਟ ਤੇ ਆਊਗਾ ਏਕਾ, ਫਿਰ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਏਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਰਹਾਉ, ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਤੇਰੇ ਪੂਰਾ ਫੇਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਤਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਏਕਾ, ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹਾਉ ਨੇ ਪੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਕਾ, ਇਹ ਵੀ ਏਕਾ। ਇਹ ਡੀਜਟ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਅੱਗੇ ਤੇ 2 3 4 ਕਈ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੂਆ ਆਊਗਾ, ਚੌਪਦ ਆਏਗਾ, 4 ਲਾਈਨਾਂ, 4 ਬੰਦਾ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, 4 ਸਟੈਂਡਿਆਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, 4 ਉਹ 1 2 3 4 ਜੇ ਇੱਕ ਰਹਾਉ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਹਿੰਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਡੀਜਟ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਹਾਉ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਤਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਕੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਹਾਉ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਰਹਾਉਗਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਜਣੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਰਹਾਉ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਅਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਫੜ, ਔਰ ਖੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਾਉ ਆਏਗਾ। ਰਹਾਉ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਪੜੋ, ਰਹਾਉ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੂੰਹ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਨਾ ਗਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜੂ, ਇੱਕ ਰਹਾਉ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੂੰਹ ਬਰੜਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰੂ ਬਾਬਰੂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ। और पंच हम एक जना, और पंच हम एक जना, और पंच हम एक जना। क्यों राखूं घर बार मना, क्यों राखूं घर बार मना, क्यों राखो परिवार मना। मारे लूटे नीत नीत कैसे आगे करी पुकार जना। मारे लूटे नीत नीत किस
हो आया हरि राम नामा उचर। और कोई इलाज नहीं, कोई चैनल नहीं, कोई तरीका नहीं बाणी छोड़ इन्हों मारन का। हरि राम नामा उचर मना, हरि राम नाम उच्चर मना, क्यों जे नहीं उचरेगा तेन जम पैणगे। आ गए जम दल दे समझना, आगे जम दल देख मतना, आगे जमदल देख मुगना, हरि राम नाम उचर मना। आ गए जम दल दे समझना, हरि राम नाम उच्चर मना, आगे जम दल देख मतना, हरि राम नाम उच्चर मना, आगे जमदल देख मुगना। और गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, हरि राम नाम उचर मना, हरि राम नाम उच्चर मना, पिछला शब्द संगत कितना सुंदर लिया जा रहा सी। हार सिमरत जम का छनक है। और इत्थे ही असी एक ऐसा विचार करनी है कि जो लिखे वो सत्य है। जे पर सिमरन की अवस्था होवे ते ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੇ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਪਣ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਮਨ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਨ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਪਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਜਪਣ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਜਪਣਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਰਸਨਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿੰਨ ਜਮ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੈਨੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਪੌਡੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਚੌਕੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਹਰ ਜਪਣ ਜਪੂ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਜਪੇ ਹਰ ਹਰ ਹਾਰ ਓੜ ਧਾਰੀ। ਥੱਲੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਰ 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 ਔਖ ਦੀ ਜੱਗੇ ਪੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਪੇ ਹਰ ਹਰ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਪਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਬਚਨੇ ਜਪਿਓ ਮਨੇ ਚੀਤ। ਉਹਨੇ ਮਨ ਚ ਤਰਾ ਕੇ ਜਪ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਓ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਐਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸ਼ਲੋਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਹਾਰਡ ਲੇਬਰ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਜੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਦੀਵੇ ਜਗ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਫਲ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰਹੇ, ਜਮ ਕਛ ਨਾ ਕਹੇ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਜਪਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਣ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਜਿੰਨੀ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਉਤਰੇ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਫਲ, ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏਂਦੇ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੂੰ ਜਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਨੀ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇਂ, ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏਂਦੇ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਨਿਤ ਜਪੇ ਹਰ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਨਿਤ ਹੀ ਜਪਦਾ ਰਹਾ, ਆ ਮੰਗਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਪਣਾ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੜੋ ਚ ਦੇਖੋ ਧਿਆਉਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਲਟਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨੀ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਹਰ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਹਰ ਚ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਪਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹਨਾਂ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦਰੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖੰਡੇ ਵੱਟ ਦੀ ਪੌਲ ਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਉਤਰ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਫਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਭੇਟਣਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਵੱਟ ਦੀ ਪੌਲ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਮੋਢਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦਰੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੇ। ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਬਿੰਦੀ ਕਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਧਿਆਏ ਦੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਜਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਮ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਚਮਕਾਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਖਿੱਚਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਸਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ ਵੇਚਣਾ ਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਨ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਮਦੂਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰ ਸੰਭਾਣੀ ਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਮ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਚ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਓਗੇ ਜਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਕਿਊ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੇ ਲਿਖੇ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਫਾਉ ਪਾਣੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ, ਦੋਸਤ ਕਿਉਂ ਦੋਸਤ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਘੁਸੜ ਕੇ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਚ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਮਦੂਤ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਰੂਹ ਐਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਲਾਈ ਨਾ ਹੋਗਾ। ਸਾਫ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੇ ਲਿਖੇ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਜਜਮਾਲਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਖਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ, ਦੋਜ਼ਖੇ ਚਾਰਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਤੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਜਿੱਤ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਠੱਗੇ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮ ਦਿਖਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਸੀ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਘੱਟ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜਮਦੂਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਉਹ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਜੈ ਪੈਂਡਾ ਮੈਂ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਸੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਏਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜਾਂ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਜਾਮਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਉਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਜੰਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਹਿਦਾ ਫਾਇਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਫਲ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝ ਆਓ ਉਹੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਧਿਆਉਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਪਣਾ। ਉਹ ਧਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਲਿਵ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਤਾੜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਭਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਲੱਭ ਲਓ। ਔਰ ਜੜ ਜਪਣ ਦਾ ਫਲ ਜਪਣ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਪਣਾ, ਉਚਰਨਾ, ਭੌਂਕਣਾ, ਕੂਕਣਾ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਚਰ ਮਨਾ, ਹਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਚਰ ਮਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਚਰੋ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹਰ ਹਰ ਲਿਖੇ ਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਲਿਖੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕਿਉਂ ਜਪਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਜੋ ਦਸਮ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਗਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਰਾਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਡੀਜਟ ਚੱਲਣਗੇ। ਪੌੜੀਆਂ ਢਾਡੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਲਟੀਵੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਪ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੰਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਚ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਪਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥੀਸਸ ਹੈ ਔਰ ਜਪ ਬਿਨਾ ਉਹਦਾ ਖਦਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਆਪ ਵਾਰ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਅੱਖਰ ਨਾਨਕ ਅਖਿਓ ਆਪੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਧਰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਜ ਗੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਪ ਕਲਮ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਅਖਿਓ ਆਪੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਅੱਖਰ ਅਖਿਓ ਆਪੇ ਲਹੇ ਭਰਾਂਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾਤ ਉੱਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਰੀ ਦਵੈਤ ਭਰਾਂਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ੇਪਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਰਾਰੇ ਨੌਂਕੜ, ਇਹ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖੇ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਹਰ ਹਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ, ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ,
ਪਿਆਰ ਬਣੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੋਂ ਦੀਖਿਤ ਹੋਏ, ਜਦ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਲਏ ਹੋਏ ਅਸੂਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇਲਮ ਉਸਤਾਦਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿੱਥੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਲੱਗਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਸਲ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤੇ ਗੁਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੱਤੇ ਮੈਨੇ ਜਿਹਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਥੰਮ ਰੂਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਲਜਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੱਤੇ ਹੈ। ਸੱਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਮਝ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਇਨਸਾਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੈ। ਤੋ ਸੱਤੇ ਗੁਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਾਤੇ ਗੁਰ ਸੱਤੇ ਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਏ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਵਜੂਦ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਗੋਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਗੋਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਰਾਈਸਟ ਦਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਆਸੀ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਢੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜਨ ਹਾਰਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਿਨ ਭਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਉਹ ਐਸੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ 300 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਸ ਨਾਲ ਝੁੰਡ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਸਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਵਰ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸਮਝਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਉਹ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋੜਨ ਹਾਰਾ ਲਿੰਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਸ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਯਹੋਵਾ ਜਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਚੌਖਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह, ਮੁਹੰਮਦ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਹੈ, ਪੈਗਾਮ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਲਮਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਤ ਅਗਲੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ 'ਚ ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੋਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀਏ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਣ ਕੇ 9 ਖੱਟੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੰਤਰ 5 ਦੇਣਗੇ, 1 ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਤੇ ਲਿਖੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੇ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚੋਣ ਕੱਢੇ ਲੱਦੋਂ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਹੈ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ
बिन सतगुर किने ना पाया, सतगुर बाबे नानक की पौड़ी है। इस करके सतगुर सारे ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਪ 'ਚ ਆਇਆ ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ, ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅੱਖਰੀ ਆ ਗਿਆਨ ਗੀਤ। ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਖਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਚ ਸਾਇੰਸ ਰਹੀ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਦੀ ਸਮ ਟੋਟਲ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਨੌਲੇਜ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਅਰੇਂਜ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਾਇੰਸ। ਕੋਈ ਥਿਓਲੋਜੀ ਬਿਓਲੋਜੀ ਸਾਰੀ ਥਿਓਲੋਜੀ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੀ ਪਈ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਾਂ। ਸਾਡਾ ਛੰਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੀਤ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗਿਆਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਰ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆਨ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਚੜਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ 500-700 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਤੇ ਰਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜ ਜਨ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸੋ ਨਾਮ ਭਪੂਤ ਲਗਾਓ। ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਿਛਲੇ 'ਚ। ਯੁੱਗ ਦੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਸਿਮਰਤ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨਕਾਇੰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਤੇ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਆਏ, ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਲਿਪੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੁਣ ਨਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਨਾਣਾ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਨੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਆਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਈ ਬੋਲੀ ਕਹਿ ਕਣਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਣਕ ਕੋਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਨਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟੇਪ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਤਾ ਥੱਥਾ ਦੱਦਾ ਤੱਦਾ ਨੰਨਾ ਅੱਗਾ ਪੱਪਾ ਥੱਥਾ ਬੱਬਾ ਪੱਬਾ ਏਦਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਏਦਾਂ ਟੱਟਾ ਠੱਠਾ ਡੱਡਾ ਟੱਡਾ ਨਾਣਾ ਉੱਥੇ ਟੱਟਾ ਲੈਣਾ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਂਕਾ ਕੱਟ ਹੈ। ਟੱਟਾ ਦਾ ਬਸ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਪੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਟੱਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਸ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵਿਰਸਾ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਿਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਤੋਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਇਹ ਲਿਪੀ ਉੱਤੋਂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੰਡੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਡੰਡਿਆਂ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਿਪੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਪਿਆਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਆਏ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਆ ਈ, ਫਿਰ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਪੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਵਲਸ ਨੇ, ਊੜਾ ਦੇ ਬੱਚਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਏਕਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਊੜਾ ਓਂਕਾਰ ਪਾਸ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਊੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਆ ਈ, ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਵਲਸ ਨੇ। ਹਾਰ ਪੱਟੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਖੋਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਅੱਖਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ, ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ, ਗੀਤ ਗੁਣਗਾ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਛੱਡ ਲਓ, ਖਿਲੜ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੁੱਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੀਤ ਔਰ ਨਾਮ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਰ ਨਾਨਕ ਅਖਾਇਓ ਆਪੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਏ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਉਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 10 ਗੁਰੂ, 5 ਪਿਆਰੇ ਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਦੀਖਿਆ ਦੀ ਰਸਮ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਚਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਪਣ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦਿਆ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਪਾਵਰ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਵਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਮਿਲਦਾ, ਦੀਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤੋ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈ। ਸਿਰ ਗਵਾਰਾ ਗਵਾਰ, ਇਹ ਉਸ ਪੌੜੀ ਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬੋਲ ਆਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰੀ ਓਮ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਓਮ ਮੰਤਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੋ, ਰੋਮਾਂਸ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਓਮ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਇੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਲਾਉਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰੀ ਓਮ ਮੰਤਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਓਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਜਪ ਚ ਥੰਮ ਰੂੜਾ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤੇ ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, ਸਿਰ ਗਵਾਰਾਂ ਗਵਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਕਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਚਰ ਮਨਾ, ਸਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪੇ, ਈਸਾਈ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਜਪਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੂ ਜਪੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਪਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤਤ ਨਿਰੰਜਨ, ਉਹੋ ਹੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਸਾਰੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਤਤ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤਿ ਸਵਾਈ, ਉਹੋ ਹੀ ਸੋਹੰਗ ਹੈ। ਸੋਹੰਗ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਦਾ।
ਪਤ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ਸੋਹੰਗ ਭੇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਉ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਯਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਔਂਕੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤਪ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ਸੋਹੰਗ ਭੇਦ ਨ ਕੋਈ ਜਿਉ अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई गुर मिलिया सोई राज नूं कड़ा गुर मिलिया सोई हर हर गुर गुर करता हिंदुओ हर हर जपो पर तुम नाल लाया असी गुर गुर जपना नाल लाया सा हर हर गुर गुर करता रे हर हर गुर गुर करता रे गोविंद गो गोविंद 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 संगे नाम देव मन ली ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਲੇਖੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੰਨੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਐਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਮਝੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੈਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਪਰ ਧੰਨੇ ਨੇ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗੇ ਨਾਮ ਦੇਵ ਮਨ ਲੀਨਾ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ फिर रिपीट कर करके उन्हें जिन्होंने कहते तोता रटनिया मैकेनिकल रेपीटेशन है 100 सानू नाम देंगे जी ये तुम बकरियों को मुँह मारते रहते हो वो बकरी इतने मुँह मारती नहीं जिदा कि ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇਖੋ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੈਣਾ ਆਠ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ कबीर भगत आया फिर नाम रविदास ढोंता ढोर नहीं तो आया फिर सैन नाई आया ओ मतलब सारे भगत देख के फिर धन्ने ना ठाकर नहीं सी पूजे फिर उन्होंने ठाकर देता ते धन्ने ना तू रोटी खाएगा तो मैं खानी नहीं तो बस मैं मरता उन्हें फिर थोड़िया थोड़िया बाहां कटिया आओ बड़े बड़े रब की सारी सिक्खी इसे बने लगी है जी प्रेमी प्रेमा भगती ना नामदेव जी ना पत्थर च कढ़ते असी गुरु ग्रंथ साहब चो नहीं कढ़ सकते वो गुरु ग्रंथ साहब चो ज्ञान कढ़ो भोलियो सिखो ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋਗ ਜੋਗ ਭਗਤੀ ਆਖ ਬਖਾਣੀ ਜੋਗ ਜੋਗ ਭਗਤੀ ਆਖ ਬਖਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 लख लख गेड़ा आखिया लख लख गेड़ा आखिया ये विद्य सुन के जाट रो ये विद्य सुन के जाट रो उठे भगती लाना
ਜਪਣਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਪਰੇ ਹੋਣੇ। ਹਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ, ਹਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ, ਆ ਗਏ ਜਮ ਦਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ, ਆ ਗਏ ਜਮ ਦਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ, ਮਾਰੇ ਮੂਤੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕੇ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰਨਾ। ਮਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਜਿਸ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ। ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਆਈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਸ਼ਾ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਲੀ ਸੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਕਰੀਆ ਤਾ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਕਰੀਆ ਪਾਉ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਕਰੀਆ ਪਾਉ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਦੋਂ? ਆ ਹੁਣ ਦੂਤ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਕਰੀਆ ਤਾਂ ਸੁਖ ਸਹਿਜਰੀਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਕਰੀਆ ਤਾਂ ਸੁਖ ਸਹਿਜ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਦੂਤਨ ਸੰਗਰਿਆ, ਦੂਤਨ ਸੰਗਰਿਆ, ਕੋਈ ਅੰਗ ਨੇ ਬਸਰਿਆ, ਕੋਈ ਅੰਗ ਨੇ ਬਸਰਿਆ, ਆਨਕ ਉਪਰਿਆ, ਦੂਤਨ ਸੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸੀ। ਭੋਏ ਅੰਗ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੋਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਢਿੱਡ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੱਪਣੀ। ਭੋਏ ਅੰਗ ਨੇ ਸੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਸੱਪਣੀ ਵਾਂਗੂ ਦਿਖਦੀ ਸੀ। ਭੋਏ ਅੰਗ ਨੇ ਬਸਾਰੀਆ ਮਾਇਆ ਚ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਜਪ ਤਪ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹਟੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਾਉ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਉਣਾ, ਰਹਾਉ ਡੜਿਆ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ। ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਖੋਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਥੀਮ 'ਚ ਬਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਵਰਨਾ ਕੋਈ ਸੂਝੇ ਬੂਝੇ ਹਰ ਜਪ ਚਪੂੰ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਹਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਦੂਤਨ ਸੰਗਰੀਆ ਭੁਜੰਗ ਨੇ ਬਸਰੀਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦਾ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, 11ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਿਆ 5 ਬਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੋ ਦੂਤਨ ਸੰਗਰੀਆ ਭੁਜੰਗ ਨੇ ਬਸਰੀਆ, ਅਨ ਕੋ ਪਰਿਆ ਪਾਉ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ, ਪਾਉ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਕਰੂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੈ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਡੇ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਾਲੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਦੇਅਰ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੈ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਡੇ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਾਲੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਦੇਅਰ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਿਖਦੇ
ਉਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰੇ ਹਰ ਕਰਿਆ ਤਾ ਸੁਖ ਸਹਜਰੀਆ ਤਾ ਹਰ ਹਰ ਕਰਿਆ ਤਾ ਸੁਖ ਸਹਜਰੀਆ ਦੂਤਨ ਸੰਗਰਿਆ Poyang Nimbasariya, Poyang Nimbasariya, Anak Opariya, Dutana Sangariya, Poyang Nimbasariya, Poyang Nimbasariya, Anak Opariya, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਭੇਟਿਓ ਸਾਚ ਸਬਦੇ ਨਵੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਸਬਦ ਪਾਖੇ ਅਰਧ ਪੁਰਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਸਬਦ ਪਾਖੇ ਅਰਧ ਪੁਰਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇ ਭਜਨੇ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਸਰਵਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆ ਜੀਵਨੀ ਹੈ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਿਆਰ ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭ ਝੂਠ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੱਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਆਈ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਇੰਨਾ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਸੁਦੇ ਥਾਂ ਪਠਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕੁਝ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਠਾਨ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਸੁਰਗੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੋੜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟਰਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਜਪਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਭਾਖ ਹੋਏਗਾ ਕਸਮ ਤਾਂ ਲਏਗਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਇੰਨਾ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੇਡੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੜ ਲਿਖਿਆ ਆਓ ਮੈਂ ਹੜ ਕਰਿਆ ਔਰ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਥੰਮ ਰੂਟ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਅੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹ ਰੂਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਐਸ ਗਿਆਨ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਜਪਣਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਰਾਮ 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 ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਹਰ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਿਰੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਪੀ ਪਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਸਪਲਨ ਹੈ। ਮਤ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਿਆ ਆਦ ਵਿਵਾਦ ਵੇਖ ਇੱਕੋ। ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਚੇਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀਕਸ਼ਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੰਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੱਤ ਆਈ ਔਰ ਲਿਖਤਾ ਡਿਆ ਉੱਥੇ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ। ਖਾਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਲਿਆਉਣ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਕ ਤੇ ਨੀਲ ਪੱਥਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗਿਆਨ। ਹੋਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਦਾ, ਹੋਰ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤੁਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ। ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੂੰਹ
ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਕਾਲਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਆਈ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰ ਸਾਡਾ ਕਾਲਪੁਰਖ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਨੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਕਾ ਬੰਦ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿ ਆਹ ਗੁਰਮਤਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਪਰ ਭਜਿਆ। ਇਹ ਭਜਨ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਕੋ ਬਾਪ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇ ਦੇ और साफ हो गई जो बात हो गई अपना भरा सब कोई वंश है, पर सो करे जो मेरे चिते में तैनी। पैलेस वाले ने थोड़ी देर तक लाइट बंद कर देनी क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। पैसी यूज नहीं जान देगा, टहलियां करा नहीं जान देगा, की हो गया सब कुछ रहते जिला लाज है वो किया और आओ को पूछिए। रखोगे बाबा नानक ना दोनों वहां काम करके कष्टां ऐसा ही तुकां दित्तियां भी मैं होर कोई काम नहीं करना, कुछ किसी ने चीज़ां नहीं हटनियां। वो कहता भी ना आ काम करना हो नाम जपी प्रभु तेरा, नाम जपी प्रभु तेरा। पता समझ मांदा परहेज दा जो कहते हो श्री जुगों जो कर्म कांड तोड़िया है, मैं किसी को नहीं मानता। मैं तो बंदा नहीं गुरु कीता, मेरा गुर परमेश्वर है, गुर परमेश्वर नानक भेटियो न भेटिया साचे साधे न मेरा। गुरु बाबा नानक दिया रहो के साडे गुर सिखां नूं की दे लिया, मैं ऐसा नाम जपिया गुर सिखो इतिया के अर्थ है सब है जिके नु आखे किसी गुरु नूं ना तानू नानक फिर तो गुरु नानक अपना नाम जपाना है, लेकिन प्यार सरकार की चीजा और गुरु भाई तांग तांग कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जी पढ़ना इंसान